Hello everyone, I am Janapati Srinu. Who are watching first time my video, subscribe my channel and share to your friends. In AP PG Set 2023, AP PG Set 2023 chemistry question paper అయితే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్న ఎగ్జామ్ వచ్చేసి లాస్ట్ ఇయర్ 8th June 2023 లో అయితే జరిగింది. మీకైతే కంప్లీట్ క్వశ్చన్ పేపర్ నేనైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. సో మీరైతే మన ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, so BF3 undergoes partial hydrolysis in H2O to form option A H3BO3 only, HBO2 taken 3 times only, H3BO3 comma HBF4. Fourth option is H3BO3 plus HF. So BF3 ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి, BF3 అనేది ఖచ్చితంగా అయితే పార్షియల్ హైడ్రాలసిస్ జరుగుతుంది, కంప్లీట్ హైడ్రాలసిస్ అయితే జరగదు. సో ఫస్ట్ BF3 with reacts with the water H2O, it forms the BOH taken 3 times, BOH taken 3 times plus it forms HF, it forms HF. So BF3, it reacts with the water, it forms the boric acid and it forms the HF. So let's say you can put here 3 moles, you can put 3 moles, here 3 HF. So balance is getting like stoichiometric, it is equivalent. BF3 when reacts with the water, it forms a BOH taken 3 times plus 3HF. So again, so this 3HF, this HF, so let's say again it is going to react with the BF3 plus HF. I am taking 3 moles, here 3 moles, it forms the 3 moles of HBF4, HBF4. This HBF4, H3B3, you can say 3 3s are okay, 9 plus 3 12. So H plus BF4 minus. ఇక్కడ ఒకటి ఏం జరుగుతుందంటే BF3 అనేది ఎప్పుడైనా వాటర్ తోటి రియాక్ట్ అయినప్పుడు బోరిక్ యాసిడ్ ఫామ్ అయింది, యాజ్ వెల్ యాజ్ BOH taken 3 times means H3BO3. సో బోరిక్ యాసిడ్ ఫామ్ అవుతుంది అండ్ HF. సో ఒకసారి ఫామ్ అయిన తర్వాత ఈ HF అనేది ఇమీడియట్ గా BF3 తోటి రియాక్ట్ అయ్యి HBF4 ఫ్లోరోబోరేట్స్ ఫామ్ అవుతుంది. అంటే కంప్లీట్ గా హైడ్రాలసిస్ జరగదు, హైడ్రాలసిస్ జరిగే లోపు ఈ రియాక్షన్ అనేది ఫాస్ట్ గా జరిగి ఏం జరుగుతుంది, HF అనేది ఇమీడియట్ గా దీంతో రియాక్ట్ అయింది. అంటే ఒక 4 మాలిక్యూల్ తీసుకున్నాం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 4 మాలిక్యూల్ తీసుకుంటే 4 లో 3 మాలిక్యూల్స్ ఏమో HF ఫామ్ అయితే ఒక్క మాలిక్యూల్ మాత్రమే హైడ్రలైజ్ ప్రోడక్ట్ ఫామ్ అయింది, హైడ్రాలసిస్ ప్రోడక్ట్ ఫామ్ అయింది. ఇదే కండిషన్ సేమ్ మన సిలికాన్ కూడా SiF4 when reacts with the 4 moles of H2O, it forms the SiOH taken 3 times same plus HF ఫామ్ అవుతుంది, 4HF ఫామ్ అవుతుంది. ఇది కూడా సేమ్ ఇలానే. ఇక్కడ మాత్రం అవుట్ ఆఫ్ మీరు ఒకవేళ 3 మాలిక్యూల్స్ తీసుకుంటే 2 మాలిక్యూల్స్ ఏమో HF ఫామ్ అయితే ఒకటి మాత్రం హైడ్రాలసిస్ ప్రోడక్ట్ ఫామ్ అవుతుంది. అంటే ఇప్పుడు మనకు ఆప్షన్ ఏం చెప్పొచ్చు, ఆప్షన్ థర్డ్ వచ్చేసి H3BO3 అంటే ఇక్కడ ఫామ్ అయింది, యాజ్ వెల్ యాజ్ అండ్ HBF4 ఫామ్ అవుతుంది, HBF4 ఫ్లోరోబోరేట్స్ ఫామ్ అవుతుంది. అంతేగాని కంప్లీట్ గా హైడ్రాలసిస్ అయితే జరగదు. ఇది ఒకటైతే మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 2, the hybridization of phosphorus in PCl5, hybridization of phosphorus in PCl5, options given sp3, sp2, sp3d and fourth option is sp. So what is the phosphorus? Phosphorus is 1 2 3 4 5 valence electrons. PCl5 they are asking, right? PCl5, so 1 chlorine, 2 chlorine, 3 4 5. How many bonding pairs? 1 2 3 4 5. 5 means directly you can say sp3d. sp3d means trigonal bipyramidal, sp3d without lone pairs is TBP. sp3d with one lone pair, if you will say sp3d configuration with one lone pair is seesaw structure, that I will explain you later. As of now it is a TBP structure. Here you can say PCl5, right? Structure is like this: phosphorus, chlorine, here 1 chlorine, here 1 chlorine. So sp3d is TBP. How it forms? What is the phosphorus? Ground state oxidation valency. What is the valency of phosphorus? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 3d, 3s 3p 3d.
So ground state of phosphorus is, here I am writing 3p and 3d. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5, right? So phosphorus, so what is the valency? NS2 NP1, right? NS2 what? For boron NS2 NP1, here NS2 NP3, 1 2 3. So this electron gets excited and it goes to here. So whenever one chlorine atom is there na, here write one chlorine. So here one chlorine, 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 chlorine. Total 1 2 3 4 5. How many orbitals? sp-d, sp3d. So hybridization is sp3d TVP structure. ఇట్లా కూడా చెప్పొచ్చు మనం. Next, question number 3. The oxidation state of chloride in ICl and ClF results respectively -1, -1, +1, +1, 0, 0, -1, +1. So ICl given and ClF given. These are interhalogen compounds. Here we can say electronegativity of chlorine is higher than the iodine. Here electronegativity of fluorine is higher than the chlorine. You always just remember one trick. Wherever you are getting the electronegativity దేనికైతే ఎక్కువ ఉంటుందో దానికి ఒక మైనస్ చార్జ్ పెట్టుకోండి. సో హియర్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ దేనికైతే ఎక్కువ ఉంటుందో దానికి మైనస్ చార్జ్ పెట్టుకోండి. ఇది మైనస్ ఉందంటే Cl మైనస్ అంటే ఆటోమేటిక్ ఐయోడిన్ ప్లస్. సో ఐయోడిన్ +1 plus we have to find the chlorine is X is equal to 0. Then X is equal to -1. Means here chlorine already మనకు -1 అని ఇక్కడ కూడా అనుకున్నాం. డైరెక్ట్ -1 అని చెప్పొచ్చు ICl లో. ClF లో ఎట్లా చెప్తాం? ClF లో ఆల్రెడీ ఫ్లోరిన్ -1 కదా. సో -1 plus X is equal to 0. So X is equal to +1. So answer is -1, +1 respectively. Next, question number 4. What is the fourth question they given? Chemical reaction that evolves energy are said to be exothermic, option A, option B, endothermic, option C, decomposition, option D, electrolysis process. Exothermic reaction means delta H should be negative, it should be released. So if you are saying it is the energy, if it is a reaction coordinate, this is delta, the products, this is the reactants, this is the products. The energy of reactants is always greater than the energy of products. So this condition is called the exothermic reaction. If you want to say endothermic, so endothermic is like this. Endothermic ఎట్లా చెప్తాం? Reactants products ఇలా తీసుకుంటే reactant energy తక్కువ ఉంటుంది as compared to the products energy. ఇట్లా కంపేర్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు. ఇక్కడ 0 1 2 3 వాల్యూస్ ఇస్తే ఇది 5 ఉంటే ఇట్లా చూస్తే ఇక్కడ 3 ఉంటుంది. అంటే ఎనర్జీ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ ఈస్ మోర్ దాన్ ద ఎనర్జీ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్, దెన్ ఇట్ షుడ్ బి ఎక్సోథర్మిక్ రియాక్షన్. నెక్స్ట్, క్వశ్చన్ నెంబర్ 5. ఐయుపాక్ నేమ్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ ఇచ్చిండు ఎగ్జామినర్ అయితే. Ni నికెల్ NiNH3 టేకెన్ 6 times. హియర్ చార్జ్ ఇక్కడ టేకెన్ 3 times ఇచ్చిండు. ఇక్కడ కోబాల్ట్ NO2 taken 6 times. చార్జ్ ఏమి ఇవ్వలేదు, ఇక్కడ 2 times ఇచ్చిండు. ఇలాంటి కాంప్లెక్స్ చాలా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ బేస్ మీద ఐయుపాక్ కోఆర్డినేషన్, ఐయుపాక్ మీద క్వశ్చన్ అయితే కంపల్సరీ వస్తుంది. దీన్ని ఎట్లా చేయాలో మీకు ఈజీగా చెప్తా. ఇట్లాంటి కాంప్లెక్స్ ఇచ్చినప్పుడు రెండు కాంప్లెక్స్ల యొక్క నామిక్లేచర్ది ఐయుపాక్ది కనుక్కోమంటుండు. ఎట్లా కనుక్కుంటావు? ఫస్ట్ ఈ కాంప్లెక్స్ ని క్యాటయాన్ అనుకో, ఈ కాంప్లెక్స్ ని యానయాన్ కాంప్లెక్స్ అనుకో. ఫస్ట్ ది క్యాటయాన్, సెకండ్ది యానయాన్. సో యానయాన్ చూసుకోవాలి, క్యాటయాన్ చూసుకోవాలి. ఫస్ట్ దీని ఛార్జ్ చూద్దాం. ఇక్కడ 2 ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఎట్లా రాస్తాం? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ MgSO4 ఉంటే ఎట్లా రాస్తాం? Mg+2 SO4 -2 ఉంటుంది. సేమ్ అట్లా కాల్షియం క్లోరైడ్ ఉంటే ఎట్లా రాస్తాం? ఈ 2 ఇక్కడ రాస్తాం, Ca+2 ఇక్కడ ఉన్న 1 ఇక్కడ రాస్తాం, Ca+2 2Cl- లాగా రాస్తాం. సేమ్ అలానే ఇక్కడ 2 ఉంది అంటే ఇక్కడ రాసుకోండి -2 చార్జ్. ఇక్కడ 3 ఉంది, సారీ ఇక్కడ ఇది ఫస్ట్ క్యాటయాన్ కాబట్టి ఇక్కడ +2 అవుతుంది. ఇక్కడ 3 ఉంది కాబట్టి ఈ కాంప్లెక్స్ ఇక్కడ -3. ఇలా రాసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు చేయండి. ఫస్ట్ ఏం చెప్పినా క్యాటయాన్, సెకండ్ది యానయాన్. క్యాటయాన్ అన్నప్పుడు ఎట్లా రాస్తాం? ఫస్ట్ కాంప్లెక్స్ రాద్దాం. ఇక్కడ ఏముంది? 6 మీన్స్ హెక్సా అమైన్.
hexaamine, nickel. What is the oxidation state? Here oxidation state is 0. Total charge is +2. Nickel 2. Hexaamine, nickel 2. ఎప్పుడైతే మనం యానయాన్ని రాసేటప్పుడు మాత్రం లాస్ట్ కి 8 అని వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోబాల్టేట్, జింకేట్, ఐరన్, ఫెర్రేట్ అట్లా వస్తుంది. సో నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? దీంట్లో ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? కోబాల్ట్ ఎంత x అనుకోండి ప్లస్ 6 ఇంటూ ఇదెంత -2. ఈచ్ NO2 -1. ఈచ్ NO2 is -1. సో టోటల్ is -3. x plus 6 into -1 is -6 is equal to -3. -6 అడిపోతే +6 అవుతుంది. -3 plus 6 వస్తే x is equal to +3. ఇప్పుడు కోబాల్ట్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఎంత? +3. మీరు యొక్క ఆప్షన్ చూసేసి ఆప్షన్స్ ని కొంచెం ఎలిమినేట్ చేసుకోవచ్చు. నికెల్ మాత్రం 2 ఉంటది, కోబాల్ట్ మాత్రం 3 ఉంటది. అట్లా ఉన్నది ఒకటే ఒక ఆప్షన్ ఉంది, అది ఫస్ట్ ఆప్షన్. సో దీన్ని ఇప్పుడు కోబాల్ట్ +3 వచ్చింది మనకి. ఇక్కడ ఏం రాస్తాం? హియర్ హెక్సా అగైన్ రాయండి, మళ్ళీ హెక్సా నైట్రో కోబాల్టేట్. చెప్పాను కదా యాన్ వచ్చినప్పుడు కోబాల్టేట్ అని రాయాలి. కోబాల్టేట్ charge 3. This is the option. A is correct option. Hexaamine, nickel 2, hexanitro, cobaltate 3. ఇంకా మీకు దీని మీద చాలా కాన్సెప్ట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. మీకు ఒక 2 ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తాను, ఎట్లా చేస్తారో చేయండి. మీరైతే మీకు ఇంటూ కూడా ఇస్తాను. ప్లాటినం NH3 టేకెన్ 4 times, ప్లాటినం Cl4 ఇలా ఇచ్చి దీనికి నామిక్లేచర్ రాయమని చెప్తాం. ఏం చేస్తారు? ఫస్ట్ మీరు ఏం చేయాలంటే ఇట్లు ఇచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ ప్లాటినం ఏం చేయాలి? జనరల్ గా కామన్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ +2 +4 స్టేబుల్. ఈ రెండిట్లలో +2 +4 వచ్చింది తీసుకోవాలి. తర్వాత ఏం చేస్తారు? ఫస్ట్ లెట్స్ సే -1 తీసుకుంటున్నాయి యానయాన్ కాంప్లెక్స్. ఎగ్జాంపుల్ -1 యానయాన్ కాంప్లెక్స్ తీసుకుంటే క్యాటయాన్ మీద ఏమైంది? +1 అవుతుంది. ఇక్కడ +1 అవుతుంది, -1 అవుతుంది. అప్పుడు ప్లాటినం మీద ఏమొస్తుంది? ప్లాటినం ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ డైరెక్ట్ ఇది 0 అయిపోతుంది కాబట్టి +1 అవుతుంది. ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? ప్లాటినం ఆల్రెడీ -4 ఉంది, అవతల -1 ఉంది, అడిపోతే +3 అవుతుంది. ప్లాటినం అనేది +3 రాకూడదు, సో ఇది రాంగ్. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏం చేస్తా? -2 తీసుకుంటా. -2 తీసుకుంటే ఏమవుతుంది? ఇక్కడ -2 తీసుకుంటే ఇది +2 అవుతుంది, ఇక్కడ కూడా +2 అవుతుంది. అప్పుడు ఏం చెప్తాం? ఇక్కడ +2 వచ్చింది ప్లాటినంది. ఇక్కడ ఏం చెప్తారు? -2 అడిపోతే +2, ఇది కూడా ప్లాటినం ఏమొచ్చింది? +2 వచ్చింది. -4 అడిపోతే -2 + 4 is +2. సో ఈ ఆప్షన్ +2 వచ్చింది, సో కరెక్ట్. ఎగ్జాంపుల్ ఇంకోటి -3 తీసుకొని చూస్తా. -3 తీసుకుంటే ఏమవుతుంది? ఇక్కడ -3 తీసుకుంటే ఇది +3 అవుతుంది, ప్లాటినం ఈజ్ ఈక్వల్ టు +3 అవుతుంది. ఇక్కడ +3 అయిందంటే ఈ -4 అడిపోతే ప్లాటినం +1 అవుతుంది, ఇది కూడా రాంగ్ ఆప్షన్. ఎగ్జాంపుల్ ఇంకోటి ఏం చేస్తా? -4 పెట్టి చూస్తా. -4 పెడితే ఏమైతుంది? +4 అవుతుంది. ప్లాటినం ఇక్కడ ఏమవుతుంది? ప్లాటినం ఇక్కడ +4 అవుతుంది. అండ్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇక్కడ ప్లాటినం ఎంత అవుతుంది? ప్లాటినం ఈజ్ ఈక్వల్ 0 అవుతుంది. -4 అటు ఉంది కాబట్టి ఆల్రెడీ +4 ఇడిపోతే 0 అవుతుంది, ఇది కూడా రాంగ్ ఆప్షన్. సో ఇప్పుడు మీకు నేను ఇచ్చే ఎగ్జాంపుల్ మీరు హోంవర్క్ లాగా చేయండి. నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం కామెంట్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు వచ్చే ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మీకు ప్లాటినం NH3 టేకెన్ 4 times Cl2 PtCl4. ఇది ఎగ్జాంపుల్, మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఆన్సర్ ఏమొచ్చిందో నాకైతే చెప్పండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 6. ఒక్కసారి వీడియో రికార్డ్ అవుతుందో లేదో నేను ఒకసారి చెక్ చేస్తాను. ఎస్, రికార్డ్ అవుతుందండి. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 6. Both NiCO taken 4 times and NiCN taken 4 times charge -2 are diamagnetic. The hybridization of nickel in the 3 complexes respectively. Options అయితే ఇచ్చింది sp3 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 dsp2 dsp2 sp3 dsp2 dsp2. ఆ కాంప్లెక్స్ లో ఏందో తీసుకుందాం, ఆన్సర్ ఈజీ వస్తుంది. NiCO taken 4 times NiCN taken 4 times charge -2. ఫస్ట్ మీరు చేయాల్సిన స్టెప్ ఏంటంటే వాళ్ళు ఇచ్చారు డయామాగ్నెటిక్ అని ఇచ్చారు, ఫస్ట్ మీరు ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ అనుకోండి. సో నికెల్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఎంత? కార్బొనైల్ 0, CO 0, కార్బొనైల్ 0, ఆటోమేటికల్ నికెల్ది 0. నికెల్ ఏంది మామూలుగా? D8S2 కాబట్టి ఆల్రెడీ 0 అయిపోయింది, D8S2 అయిపోయింది. సో నికెల్ ఏం చెప్తాను? D8S2 అంటే నికెల్ 0, డైరెక్ట్ ఏం తీయడానికి టోటల్ గా 10 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో. నికెల్ D10 కాన్ఫిగరేషన్ ఉంది. ఇక్కడ ఏం చెప్తాం? NiCN టేకెన్ 4 times చార్జ్ -2 అంటే నికెల్ ఇక్కడ ఇట్లా రాసుకోండి. x +4 ఇంటూ ఒక సైనైడ్ -1, ఇటు రాస్తే -2.
x is equal to -4 అడిగితే -2 + 4 x is equal to +2 నీకేంది +2 నీకేంది +2 అంటే ఏం చెప్తాం d8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి ఇందులో d10 ఉన్నాయి అని చెప్తాం ఎందుకంటే ఈ 8 2 రెండు కంబైన్డ్ అయితే ఇప్పుడు ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి దేంట్లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి అనేది ఫస్ట్ ఇది ఏం చేస్తా అంటే నేను నికెల్ కదా నికెల్ది రాసుకోండి d8s2 కదా 3d4s4p 3d4s4p 1 2 3 4 1 2 3 1 2 కార్బనైల్ కదా డైరెక్ట్ ఏం చేయాలి ఎట్లా రాయాలి కార్బనైల్ అంటే 10 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి ఎట్లా నింపాలి 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ఎందుకంటే పేరు అయితే కాబట్టి సేమ్ అట్లనే నింపండి 6 7 8 9 10 సో ఖాళీగా ఉంది ఏమున్నాయి కార్బనైల్స్ 1 2 హైబ్రిడైజేషన్ ఏం చెప్తారు ఇంకా డైరెక్ట్ ఇది 3d 4s 4p దేంట్లో ఖాళీగా ఉన్నాయి ఇది ఒక CO ఇది ఒక CO ఇక్కడ ఒక CO ఇక్కడ ఒక CO హైబ్రిడైజేషన్ sp3 టెట్రాహైడ్రల్ sp3 టెట్రాహైడ్రల్ అదే నికెల్ సైనైడ్ టేకెన్ 4 టైమ్స్ చార్జ్ -2 తీసుకోండి ఇప్పుడు దీన్ని ఎట్లా చెప్తారు దీన్ని ఎట్లా చెప్పాలంటే సేమ్ రాసుకోండి డైరెక్ట్ సేమ్ ఇలాగ d8 వచ్చింది కదా d8 విత్ స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ వీక్ ఫీల్డ్ కార్బనైల్ అనేది స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ రాసుకోండి డైరెక్ట్ హియర్ 3d 4s 4p తీసుకొని సేమ్ ఎట్లా నింపాలి ఇది ఫస్ట్ ఎట్లా ఫిల్అప్ చేయాలి 1 2 3 పేర్ అయితే అన్ని 8 ఉన్నాయి కాబట్టి 4 పేర్స్ సో ఇక్కడ d లో ఒకటి ఖాళీగా ఉంది s లో ఒకటి dsp2 ఒక CO రెండు CO 3 4 CO dsp2 అంటే ఏంటిది స్క్వేర్ ప్లేనార్ నికెల్ Cn టేకెన్ 4 టైమ్స్ చార్జ్ -2 అనేది స్క్వేర్ ప్లేనార్ కాంప్లెక్స్ సింపుల్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఫస్ట్ ది sp3 టెట్రాహైడ్రల్ రెండోది వచ్చేసి ఏంటిది dsp2 స్క్వేర్ ప్లేనార్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 7 the catalyst used in the manufacture of polyethylene ethene means ethylene ethane is different ethene is different in Ziegler method nothing but Ziegler natta catalyst options ఏమి ఇచ్చిండు TiCl4 అంటే tetrachloro titanium next triphenyl aluminum next tetrachloro titanium triethyl aluminum titanium oxide and titanium isopropoxide ఒకటి అక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది జిగ్లర్ నట్ట క్యాటలిస్ట్ లో ఇది వచ్చేసి TiCl4 AlC2H5 టేకెన్ 3 టైమ్స్ నేమ్ వచ్చేసి టెట్రాక్లోరో టైటానియం నెక్స్ట్ ట్రైఇథైల్ అల్యూమినియం జిగ్లర్ నట్ట క్యాటలిస్ట్ ఇంకో క్వశ్చన్ కూడా ఏం అడుగుతాడు అంటే ఇది హోమోజీనియస్ హెట్రోజీనియస్ అని అడుగుతాడు జిగ్లర్ నట్ట క్యాటలిస్ట్ అంటే హోమోజీనియస్ క్యాటలిస్ట్ అసలు దేనికి వాడతారు ఇథిలీన్ ఉంటుంది కదా CH2 డబుల్ బాండ్ CH2 ఈథీన్ అన్నాడు అదే ఇథిలీన్ తీసుకొని నువ్వు హైడ్రోజన్ వేసినప్పుడు ఏమైందంటే ఈథేన్ గా ఫామ్ అయింది అన్నట్టు పాలిమరైజేషన్ రియాక్షన్ సింపుల్ క్వశ్చన్ ఓన్లీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 8 విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ యూజ్డ్ యాజ్ ద ప్రిజర్వేటివ్ టు ప్రొటెక్ట్ ద ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ ప్రాసెస్ చేసే దాంట్లల్లో మనకి దేన్ని ప్రిజర్వేటివ్ గా వాడతామని చెప్తున్నాడు ఆప్షన్స్ వచ్చేసి సోడియం సల్ఫేట్ అన్నాడు సోడియం సల్ఫేట్ Na2SO4 దెన్ ఆప్షన్ బి వచ్చేసి సెకారిన్ నెక్స్ట్ ఆప్షన్ సి BHT ఆప్షన్ డి వచ్చేసి సోడియం బై మెటాసల్ఫైట్ Na2S2O5 సల్ఫైట్ Na2S2O5 ఈ సోడియం సల్ఫేట్ ఏం చేస్తాం దీన్ని మామూలుగా గ్లాస్ ఇండస్ట్రీలో కానీ నెక్స్ట్ సోప్ ఇండస్ట్రీలో అట్లా వాడుతుంటాం Na2SO4 అనేది సెకారిన్ అనేది ఆర్టిఫిషియల్ షుగర్ నెక్స్ట్ BHT అనేది మన దీంట్లో యూజ్ చేస్తారు ఇది కూడా ఫుడ్ ప్రిజర్వేటివ్ కూడా యూజ్ చేస్తారు బట్ మాక్సిమం కేసులో అయితే అప్లికేషన్ వచ్చేసి HIV ట్రీట్మెంట్ ఇమ్యూనాలజీ డిపార్ట్మెంట్ దాంట్లో యూజ్ చేస్తారు బ్యూటిరైల్ టోలిన్ we can say butyrylated hydroxytoluene
ఇందులో మనం విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ప్రిజర్వేటివ్ అన్నాడు కాబట్టి సోడియం బై మెటా సల్ఫైడ్. ఇదైతే గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, దీన్ని మనం చేయడానికి ఏం లేదు. క్వశ్చన్ నెంబర్ 9, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఏ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్. ఆప్షన్స్ ఎట్లా ఇచ్చిండు, కాపర్, జింక్, ఐరన్, మ్యాంగనీస్. మనకి ఒకటొకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. వాట్ ఇస్ మీన్ బై ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్? జనరల్గా మనకి 2 types. వన్ ఈజ్ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్, వన్ ఈజ్ ఇన్నర్ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్. ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్, ఇన్నర్ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్. వీటిని డి బ్లాక్ అంటాం, వీటిని ఎ బ్లాక్ అంటాం కదా. ఇన్నర్ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్, ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్, ఇన్నర్ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్. ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఒకటి ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే, ఇన్ కామన్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఇన్కంప్లీట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉండాలి. దేంట్లో? కామన్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ అండ్ ఇన్ ద వీ కెన్ సే జనరల్ అయితే అటామిక్ స్టేట్. అటామిక్ స్టేట్ ఏం చెప్తాం? అటామిక్ స్టేట్ ఆఫ్ డి బ్లాక్ ఇస్ జనరల్లీ +2. కామన్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఏంది? అది కూడా +2నే చెప్తుంటాం. ఫస్ట్ అటామిక్ స్టేట్ రాద్దాం. ఫస్ట్ అటామిక్ స్టేట్ అంటే ఏంటిది? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక కాపర్ తీసుకున్నా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాపర్ రాస్తున్నా. అటామిక్ స్టేట్ అంటే 3d10 4s1. నెక్స్ట్ కామన్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ COS అని రాస్తాం. సో కామన్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఏంది? 3d9. ఎందుకంటే కాపర్ అనేది +2 ఉంటుంది కదా, దీంట్లో +2 ఉంటుంది కాబట్టి 3d9 రాసిన. సో ఇన్కంప్లీట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉండాలి, రెండిట్లో కలిపితే ఇన్కంప్లీట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉండాలి. సో అట్లీస్ట్ ఇది అటామిక్ దాంట్లో ఉండాలి, లేదా కామన్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్లో ఇన్కంప్లీట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉండాలి. ఇక్కడ ఉందా? ఉంది. నెక్స్ట్ అలానే నేను జింక్ తీసుకుంటా. అటామిక్ స్టేట్ ఏంది? 3d10 4s2. ఇక్కడ ఇన్కంప్లీట్ డిఆర్బిటాల్ ఉందా? లేదు. ఇది అటామిక్ స్టేట్. ఇక్కడ ఏంది? కామన్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ రాసేటప్పుడు జింక్ +2 అంటే ఈ రెండు వెళ్ళిపోతాయి. ఇక్కడ కూడా 3d10. జింక్ ఈజ్ ఇన్ అటామిక్ స్టేట్ అండ్ కామన్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్. ఈ రెండిట్లో కూడా ఎట్లుంది? కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ డిఆర్బిటాల్ ఉంది కాబట్టి ఇది ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్ కాదు. క్వశ్చన్ ఏమన్నాడు మనకి? విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఏ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్ అంటే జింక్ గ్రూప్, జింక్, కాడ్మియం, మెర్క్యూరీ గ్రూప్ అని చెప్పాలి. సో ఇదైతే either ఇన్ అటామిక్ స్టేట్ ఆర్ కామన్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ లో మాత్రం కంపల్సరీ ఇన్కంప్లీట్ ఉంది కాబట్టి దీన్ని అయితే మనం ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్ అని చెప్పొచ్చు. ఇక్కడ ఇంకోటి ఏంటంటే స్టేట్మెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఆల్ డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ ఇట్లా అడుగుతాడు. డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ అవుతాయా, ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ అడుగుతాయా అని అడుగుతుంటాడు. సో ఇక్కడ ఒక స్టేట్మెంట్ ఏం గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆల్ డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్, చూడండి ఇప్పుడు డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. ఆల్ డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ నాట్ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్, బట్ ఆల్ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్. ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ అన్ని కూడా డి బ్లాక్ అవుతాయి, కానీ డి బ్లాక్ అయిన అన్ని కూడా ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ కావు. సింపుల్, ఏం లేదు స్టేట్మెంట్. ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ అన్ని డి బ్లాక్. ఆల్ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్, బట్ ఆల్ డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ నాట్ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 10, ద కరెక్ట్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ద reactivity of the following types of hydrogen atom towards the radical substitution reaction. Options ఎట్లా ఇచ్చిండు? allylic, vinylic, primary hydrogen, allylic, primary hydrogen, vinylic, primary hydrogen is greater than allylic, vinylic, then fourth option vinylic, allylic, primary hydrogen. ఈ క్వశ్చన్ ఏం చేయాలంటే ఒక కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ ఏం గుర్తుపెట్టుకోండి అంటే ప్రీ రాడికల్ సబ్స్టిట్యూషన్ సంబంధించింది. మామూలుగా ఇది ఇంటర్మీడియట్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. ద రేట్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్ ఈస్ డిపెండ్ అపాన్ ద స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ద ఇంటర్మీడియట్ ఆఫ్ ద రాడికల్. సో జనరల్ గా మనకి ఏం తెలుసు, టెర్షియరీ ఈజ్ మోర్ దాన్ ద సెకండరీ. స్టెబిలిటీ మీద రేట్ అనేది డిపెండ్ అయింది కాబట్టి టెర్షియరీ ఈజ్ మోర్ దాన్ ద సెకండరీ ఈజ్ మోర్ దాన్ ద ప్రైమరీ అని చెప్తారు. కాకపోతే ఎలైలిక్ కదా ఫస్ట్, ఇది ఎలైలిక్ రాడికల్, ఇది వినైల్ రాడికల్. లెట్స్ సే ఇది ప్రైమరీ హైడ్రోజన్ అంటే లెట్స్ సే మిథైల్ రాడికల్ తీసుకుందాం. సో స్టెబిలిటీ దేనికి ఎక్కువ ఉంటుంది? దీనికి స్టెబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎందుకు? దీంట్లో కాంజుగేషన్ ఉంది, మీసోమరిక్ ఎఫెక్ట్ కాబట్టి దీనికి స్టెబిలిటీ ఉంటుంది. అంటే ఆప్షన్స్ పరంగా ఏం చెప్తాం మనం? ఎలైలిక్ ఈస్ మోర్ స్టేబుల్ మీన్స్ మోర్ స్టేబుల్. ఇంటర్మీడియట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ మోర్ రియాక్టివ్. సో ఎలైలిక్. తర్వాత దీన్ని కంపేర్ చేసినప్పుడు వినైలిక్ కంటే sp3, sp2, sp ఉన్నాయే కంపల్సరీ మోర్ స్టేబుల్. సో ప్రైమరీ హైడ్రోజన్, యూ కెన్ సే ప్రైమరీ హైడ్రోజన్, దెన్ లాస్ట్ కి వినైలిక్ ఈజ్ ద మోర్ రియాక్టివ్ అని చెప్పొచ్చు. వినైలిక్ ఈజ్ ద మోర్ రియాక్టివ్. సో ఇవన్నీ 10 క్వశ్చన్లు ఇప్పుడైతే డిస్కస్ చేసిన. నెక్స్ట్ వీడియోలో నెక్స్ట్ కంటిన్యూషన్ క్వశ్చన్స్ అయితే డిస్కస్ చేస్తాను.
మన ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి అయితే షేర్ చేయండి. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కమెంట్స్లో చేయండి. ఇప్పటి నుంచి నేను మీకు అవైలబుల్ ఉండడానికి ట్రై చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.